Good morning, students. And now we are going to learn about ethanoic acid. Molecular formula for ethanoic acid is C2H4O2. C2H4O2. Structural formula. Next one, structural formula. Structural formula is CH3. CH3. COOH. It is a structural formula for ethanoic acid. Molecular formula for ethanoic acid is C2H4O2. Structural formula for ethanoic acid is CH3 COOH. What is the molecular formula for ethanoic acid? C2H4O2. Write the structural formula for ethanoic acid. CH3 C bond H C bond H C bond H. That is CH3. COOH. Next one, manufacture. Ethanoic acid is prepared by the oxidation of ethanol in the presence of alkaline K1O4 or acidified potassium dichromate. K2Cr2O7 means potassium dichromate. Ethanoic acid எத்தனாலை ஆக்சிடேஷன் பண்ணுறதன் மூலமாக தயாரிக்கப்படுது. எத்தனாலை அல்கலின் K1O4 அல்லது அசிடிஃபைடு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் முன்னிலையில் ஆக்சிடேஷன் பண்ணும்போது எத்தனாயிக் ஆசிட் தயாரிக்கப்படுது. Manufacture ethanoic acid is prepared by the oxidation of ethanol in the presence of alkaline K1O4 or acidified potassium dichromate. The reaction for manufacture of ethanoic acid. CH3 CH2OH. CH3 CH2OH is the molecular formula for ethanol. இப்போ எத்தனாலை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம். ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது in the presence of alkaline K1O4. இந்த OH represent alkaline K1O4 முன்னிலையில் இந்த எத்தனாலை ஆக்சிடேஷன் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன கிடைக்குது? எத்தனாயிக் ஆசிட். இப்போ இந்த எத்தனாலோட இந்த 2 மோல் ஆஃப் 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் சேரும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? CH3 C. இந்த டபுள் பாண்ட் O, 2 ஓல உள்ள ஆக்சிடேஷன், இந்த O சேருது, 2 O சேரும்போது CH3 COOH. இந்த ரிமைனிங் வாட்டர் என்ன ஆகுது? இந்த H2O லிபரேட்டர் ஆயிடுது. இப்போ இந்த CH3C இந்த 2 மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதோடு சேரும்போது CH3 COOH ப்ளஸ் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. It is a equation for manufacture of ethanoic acid. But write the equation for manufacture of ethanoic acid means you write CH3 CH2OH in the presence of alkaline K1O4. அதை K1O4 OH minus. கீழே என்ன பண்ணுறோம்? 2 mole of oxygen atom to form acetic acid. What is the molecular formula for acetic acid? CH3 COOH plus water formed. Next one, physical properties. இயற்பியல் பண்புகள். Physical properties means இயற்பியல் பண்புகள். First one, ethanoic acid is a colorless liquid having an unpleasant odor. Pleasant means இனிய மனம். ப்ளசன்ட் ஓடர்னா என்னென்னு சொல்லுவோம்? இனிய மனம். அன்பிளசன்ட் ஓடர்னா இந்த நாத்தம் அடிக்குதுன்னு சொல்லுவோமா? அந்த மாதிரி இனிமையற்ற மனமுடைய ஒரு கலர்லெஸ் லிக்யூட் தான் என்னது? எத்தனாயிக் ஆசிட். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எத்தனாயிக் ஆசிட் இஸ் எ colorless liquid having an unpleasant odor. Okay, next one, it is sour in taste. இதனுடைய என்னது சுவை எப்படி இருக்குமா? புளிப்பு சுவை. சோர் டேஸ்ட்னா என்னது? புளிப்பு சுவை. இட் இஸ் சோர் இன் டேஸ்ட்.
Next one, it is miscible with water in all proportion. எல்லா ப்ரொபோர்ஷன்லையுமே வாட்டரோட என்ன ஆகும், மிசிபிள் ஆகும். அதாவது வாட் இஸ் ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட், 95.5% ஆஃப் எத்தனால் அண்ட் 4.5% ஆஃப் வாட்டர் மிக்ஸ் ஆனது தான் என்னது ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட். அதே போல் இட் இஸ் இன் ஆல் ப்ரொபோர்ஷன் இட் இஸ் மிசிபிள் வித் வாட்டர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இன் ஆல் ப்ரொபோர்ஷன் எத்தனாயிக் ஆசிட் இஸ் miscible with water. Next one, its boiling point is higher than that corresponding alcohol, aldehyde and ketone. For example, ethanoic acid ஓட boiling point என்னவா இருக்கும்? அந்த ethanaldehyde and ketones ஓட boiling point விட higher than இருக்கும். அதாவது its boiling point is higher than the corresponding alcohol, aldehyde and ketone. Next, fifth one, on cooling, pure ethanoic acid to form ice-like flake. ethanoic acid கூல் பண்ணும்போது பியூர் ethanoic acid கூல் பண்ணோம் அப்படின்னா அது என்னவா ஃபார்ம் ஆகும், ஐஸ் லைக் ஃப்ளேக். அப்போ இந்த ஐஸ் லைக் ஃப்ளேக் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், they look glaciers. And so it is called glacial acetic acid. Do you understand what is glacial acetic acid? Pure on cooling pure ethanoic acid to form ice-like flakes. They look like glaciers, so it is called glacial acetic acid. Do you understand what is glacial acetic acid or define glacial acetic acid? On cooling, pure ethanoic acid to form ice-like flakes. They look like glaciers, so it is called glacial acetic acid. Next one, what are the physical properties of ethanoic acid? Ethanoic acid is a colorless liquid having an unpleasant odor. Ethanoic acid is sour in taste. Third one, it is miscible with water in all proportion. Fourth one, its boiling point is higher than the corresponding alcohol, aldehyde, ketone. Fifth one, on cooling, pure ethanoic acid to form ice-like flakes. They look like glaciers, so it is called glacial acetic acid. Next one, chemical properties. Next one, chemical properties. Reaction with metal. Reaction with metal. Ethanoic acid react with active metals like sodium, zinc, etc. to liberate hydrogen and to form ethanoate. Ethanoic acid react with sodium to form sodium ethanoate. Likewise, ethanoic acid react with zinc to form zinc ethanoate. For the example, what is the molecular formula for ethanoic acid? CH3COOH. Here, 2 mole of ethanoic acid react with 1 mole of zinc to form 1 mole of sodium zinc ethanoate. What is the molecular formula for zinc ethanoate? CH3COO twice Z10. It is a molecular formula for zinc ethanoate. What is the molecular formula for zinc ethanoate? CH3COO twice Z10. Here, hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. Acetic acid reaction with active metal. What are active metal? Sodium, zinc are active metal. Sodium, zinc are active metal. Acetic acid react with the active metal to form their ethanoate and hydrogen gas is liberated. Hydrogen gas is liberated. For example, acetic acid react with zinc to form zinc ethanoate and hydrogen gas released. Next one, likewise ethanoic acid react with sodium to form sodium ethanoate. Molecular formula for acetic acid CH3COOH plus
2 mole of sodium, 2 mole of sodium, 2 mole of acetic acid react with 2 mole of sodium to form 2 mole of sodium ethanoate. What is the molecular formula for sodium ethanoate? CH3COONA. Here 2CH3COOH, 2 mole of acetic acid. So 2 hydrogen atom present. So இந்த 2 hydrogen என்ன ஆகுதுன்னா hydrogen gas liberated ஆகி போயிருது. அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு? 2CH3COONA. இந்த CH3COO எதோட போய் ஜாயிண்ட் ஆகி இதோட ஜாயிண்ட் ஆகி 2CH3COONA ஃபார்ம் ஆயிருது. இங்கே இந்த 2 முன்னாடி போட்டிருக்கிற 2 எதுக்கு எல்லா இதில் உள்ள எல்லா ஆட்டமே 2 மோல், அதனால தான் 2 மோல் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட். அப்போ 2 மோல் ஆஃப் CH3 இங்கே என்ன இருக்குது? டோட்டலி 4 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும். டோட்டலி எத்தனை? இங்கே வந்து 3 + 1 4, 4 × 2 8 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். அதில் தான் அதனால தான் என்ன இருக்குது? இந்த 2CH3COOட இந்த Na 2 மோல் ஆஃப் Na சேர்ந்து 2CH3COONA ப்ளஸ் 1 மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். இங்கே என்ன எப்படி இங்கே H2 வருது? இங்கே ஹைட்ரஜன் ஒரு H தானே இருக்குன்னு நீங்கள் டவுட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இந்த முன்னாடி உள்ள 2ன்னு சொல்லும்போது இங்கே என்ன இருக்குது? H2, 2 மோல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம். அதான் அதனால தான் அது என்ன ஆகுது? 1 மோல் ஆஃப் H2, 2 மோல் ஆஃப் H2. 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சேர்ந்து தானே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஃபார்ம் ஆகும். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஹைட்ரஜன்? H2. அப்போ வெறும் H என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னு சொல்லுவோம். இதே என்னது? ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல். அப்போ இந்த 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் சேர்ந்து 1 மோல் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரு ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஹைட்ரஜன் கேஸ் லிபரேட்டட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரியாக்ஷன் வித் கார்போனேட் அண்ட் பைகார்போனேட். Reaction with carbonates and bicarbonates. Ethanoic acid react with sodium carbonate and sodium bicarbonate to form their ethanoate and liberate CO2 gas. CO2 means carbon dioxide gas and water. அப்போ கெமிக்கல் எத்தனாயிக் ஆசிடோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம்? ரியாக்ட் வித் ஆக்டிவ் மெட்டல். ரியாக்ட் வித் ஆக்டிவ் மெட்டல். ஆக்டிவ் மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? அதனுடைய எத்தனோயேட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ் ஆகுது. அதை 2 எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். 2 ஆக்டிவ் மெட்டலோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? சிங். அசிட்டிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் சிங் டு ஃபார்ம் சிங் எத்தனோயேட் and hydrogen gas released. Next example, acetic acid react with sodium to form sodium ethanoate and hydrogen gas released. Second reaction with carbonates and bicarbonates. Ethanoic acid react with sodium carbonate and sodium bicarbonate. ரெண்டோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன லிபரேட்டட் ஆகும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்டில் அதனுடைய எத்தனோயேட்டும் ப்ளஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகுமா? கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். இப்போ 1 மார்க்கில் கேட்கும்போது நீ மனப்பாடம் பண்ணணும்னு தேவையில்லை, மெமரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும். இப்போ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் ரியாக்ட் வித் ஆக்டிவ் மெட்டல். அப்போ அங்கே என்ன ஆகும்? அதனுடைய எத்தனோயேட்டும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் ரிலீஸ் ஆகும். செகண்ட் ஒன் என்னது? ரியாக்ஷன் வித் கார்போனேட்ஸ் அண்ட் பைகார்போனேட்ஸ். இந்த கார்போனேட்ஸ் பைகார்போனேட்ஸ் ஆர் வீக்கர் பேசஸ். 1 மார்க்கில் கேட்கலாம், உள்ளேருந்து கேட்கல, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறணும். இந்த கார்போனேட்ஸ் அண்ட் பைகார்போனேட்ஸ் ஆர் வீக்கர் பேசஸ். அப்போ எத்தனாயிக் ஆசிட் இந்த கார்போனேட்ஸ் பைகார்போனேட்ஸில் ரியாக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னது? அதனுடைய எத்தனோயேட், அதாவது சோடியம் எத்தனோயேட். சேம் தான், ரெண்டோட ரியாக்ட் பண்ணாலும், அதாவது அசிட்டிக் ஆசிட் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பைகார்பனேட் ரெண்டோட ரியாக்ட் பண்ணாலும் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன தான்? சோடியம் எத்தனோயேட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர். இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட். அப்போ செகண்ட் ரியாக்ஷன் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. அதாவது அசிட்டிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் வீக்கர் பேசஸ். வீக்கர் பேசஸ் மீன்ஸ் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் பைகார்பனேட் ரெண்டோட ரியாக்ட் பண்ணாலும் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன தான்? சோடியம் எத்தனோயேட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர். அப்போ என்ன வேரியேஷன் அப்படின்னா, கார்பனேட்டோட அசிட்டிக் ஆசிட் கார்பனேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது 2
மோல் ஆஃப் சோடியம் எத்தனோயேட் ஃபார்ம் ஆகும். ஆனால் பைகார்பனேட்டை ரியாக்ட் பண்ணும்போது 1 மோல் ஆஃப் சோடியம் எத்தனோயேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனால் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ரெண்டு என்னது சேம் தான். இங்கே அசிட்டிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் சோடியம் கார்பனேட், சோடியம் பைகார்பனேட் ரெண்டோட ரியாக்ட் பண்ணும்போதும் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன தான், சோடியம் எத்தனோயேட், கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர். இந்த சோடியம் கார்பனேட், what is the molecular formula for sodium carbonate? Na2CO3. What is the molecular formula for sodium carbonate? Na2CO3. What is the molecular formula for sodium bicarbonate? NaHCO3. Sodium carbonate means Na2CO3. Sodium carbonate means Na2CO3. Sodium bicarbonate means NaHCO3. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். molecular formula for sodium carbonate Na2CO3. bicarbonate என்ன ஆகும், NaHCO3. இது these are all weaker bases. அப்போ அசிட்டிக் ஆசிட் இந்த ரெண்டு வீக்கர் பேஸோடையும் ரியாக்ட் பண்ணி என்ன ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் ஆகும், சோடியம் எத்தனோயேட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. நெக்ஸ்ட் ஒன், ரியாக்ஷன் வித் பேஸ். ரியாக்ஷன் வித் பேஸ். பேஸ் மீன்ஸ் காரங்கள், காரங்களுடன் வினை. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்ன பார்த்தோம், ரியாக்ஷன் வித் ஆக்டிவ் மெட்டல். reaction with active metal. Example, sodium and zinc. These are all the example of active metal. Active metal ஓட react பண்ணா அந்த மெட்டலுடைய எத்தனோயேட்டும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் ஃபார்ம் ஆகும். செகண்ட் ஒன்று என்ன பார்த்தோம், reaction with carbonates and bicarbonates. These carbonates are and bicarbonates are weaker bases. இதோட react பண்ணா என்ன ஃபார்ம் ஆகும், sodium எத்தனோயேட், carbon dioxide and water. Third one, reaction with base. பேஸ்னா காரங்கள், காரங்களுடன் வினை. எத்தனைக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. பேஸுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பேஸ், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இஸ் NaOH. NaOH is a sodium hydroxide. It is an example for base. Acetic acid react with sodium hydroxide to form sodium ethanoate and water. To form sodium ethanoate and water. அப்போ third reaction, reaction with base. பேஸுக்கு ஸ்ட்ராங் பேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ அசிட்டிக் ஆசிட் CH3COOH ப்ளஸ் பேஸ் NaOH, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு NaOH gives CH3COONA. CH3COONA. இங்கே பாருங்கள், CH3COONA ஃபார்ம் ஆயிடுது. ரிமைனிங் இந்த ஹச்சும் இந்த ஓஹச்சும் சேர்ந்து, இந்த ஹச்சும் இந்த ஓஹச்சும் சேர்ந்து எதுவாக போகுது, H2O ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ தேர்ட் ரியாக்ஷன், ரியாக்ஷன் வித் பேஸ், காரங்களோடு வினை. அதில் அசிட்டிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு டு ஃபார்ம் சோடியம் எத்தனோயேட் அண்ட் வாட்டர். ஃபோர்த் ஒன், decarboxylation. Decarboxylation. Decarboxylation means removal of carbon dioxide. எப்படி பார்த்தோம் ஏற்கனவே, டீஹைட்ரஜினேஷன் அப்படின்னா டீஹைட்ரஜினேஷன் என்னது, ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னா என்னது, ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர். அதே போல் லைக்வைஸ் டீகார்பாக்சிலேஷன் மீன்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. சரியா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறணும். டீஹைட்ரேஷன்னா ரிமூவல் ஆஃப் வாட்டர், டீஹைட்ரஜினேஷன்னா ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், decarboxylation means removal of carbon dioxide. When a sodium salt of ethanoic acid, sodium salt of ethanoic acid means என்னது, sodium ethanoate. It is a sodium salt of ethanoic acid. What is the sodium salt of ethanoic acid? Sodium ethanoate is a sodium salt of ethanoic acid. Heated with soda lime. Soda lime na NaOHCaO. இதே என்னது, சோடா லைம். சோடா லைமோடு சேர்த்து இந்த எத்தனாயிக் ஆசிடை ஹீட் பண்ணோம்னா என்ன ஃபார்ம் ஆகும், மீத்தேன் கேஸ் ரிலீஸ் ப்ளஸ்
சோடியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகும். சோடியம் கார்பனேட் Na2CO3 என்னது சோடியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இந்த சோடியம் எத்தனோயேட் இங்கே டைரெக்டாக கொடுக்கல. சோடியம் எத்தனோயேட் ரியாக்ட் வித் சோடா லைம் டு ஃபார்ம் மீத்தேன் இங்கே கொடுக்கல. அப்போ நீ என்ன பண்ண டவுட் பண்ணக்கூடாது. இந்த சோடியம் சால்ட் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட்னு கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் த சோடியம் சால்ட் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட்? அதுதான் சோடியம் எத்தனோயேட். இட்ஸ் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் CH3COONA. It is the salt of sodium ethanoic acid. இதோட இந்த சோடா லைமை ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? மீத்தேன் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதோட சோடியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே பாருங்கள். அப்போ இந்த சோடியம் எத்தனோயேட் அதாவது சோடியம் சால்ட் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட்லேருந்து இந்த CO2 பாருங்கள் CH3 என்ன ஆகும்னா இந்த CO2 கேஸ் எஸ்கேப் ஆகுது. ரிமைனிங் எனக்கு இந்த CO2 ப்ளஸ் Na இதில் உள்ள இந்த NaO இதெல்லாம் சேர்ந்து எதுவாக ஃபார்ம் ஆகுதான்? Na2CO3 மாறுது. அப்போ இதிலிருந்து இந்த CO2 ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ரிமூவல் ஆகிறதுனால இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் என்னது? டீகார்பாக்சிலேஷன். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த சோடியம் எத்தனோயேட்டில் உள்ள இந்த CO2 இந்த உள்ள NaOடையும் இந்த NaOHல் உள்ள NaOடையும் சேர்ந்து எதுவாக ஃபார்ம் ஆகுது? Na2CO3 ஃபார்ம் ஆகுது. ரிமைனிங் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த CH3யும் சேர்ந்து எதுவாக ஃபார்ம் ஆகுது? மீத்தேன் கேஸாக CH4 ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இங்கே CO2 கேஸ் ரிமூவல் பண்ணப்படுறதுனால அதாவது இந்த சோடியம் எத்தனோயேட்லேருந்து இந்த CO2வை ரிமூவ் பண்ணுறதுனால இந்த ரியாக்ஷனுக்கு நேம் என்னது? டீகார்பாக்சிலேஷன். ஆல்ரெடி நான் என்ன சொல்லிட்டேன்? டீகார்பாக்சிலேஷன்னாலே என்ன மீனிங்? ரிமூவல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் யூசஸ் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட். யூசஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம். வாட் ஆர் தே? த ஃபஸ்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் வித் ஆக்டிவ் மெட்டல். ஆக்டிவ் மெட்டலுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் சிங்க். இந்த ரெண்டோடையும் ரியாக்ட் பண்ணால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியத்தோட ரியாக்ட் பண்ணால் அசிட்டிக் ஆசிட் ரியாக்ட் வித் சோடியம் டு ஃபார்ம் சோடியம் எத்தனோயேட் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ். Second example, acetic acid react with zinc to form zinc ethanoate and hydrogen gas release. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷனால என்னது? ரியாக்ஷன் வித் ஆக்டிவ் மெட்டல். ஆக்டிவ் மெட்டலோட ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும்? ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ். செகண்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம்? ரியாக்ஷன் வித் கார்போனேட் அண்ட் பைகார்போனேட். இந்த கார்போனேட் அண்ட் பைகார்போனேட்ஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வீக்கர் பேசஸ். இந்த பேசஸோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இந்த கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும். கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர், அதாவது சோடியம் எத்தனோயேட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகும். தேர்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் வித் பேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. அப்போ எத்தனாயிக் ஆசிட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட ரியாக்ட் பண்ணி சோடியம் எத்தனோயேட்டும் வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகும். ஃபோர்த் ஒன் டீகார்பாக்சிலேஷன். டீகார்பாக்சிலேஷனாலே என்ன மீனிங்? ரிமூவல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்போ சோடியம் சால்ட் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட். சோடியம் சால்ட் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட் மீன்ஸ் சோடியம் எத்தனோயேட். சோடியம் எத்தனோயேட்டை இந்த குயிக் லைமோட அதாவது என்னது? சோடா லைம்னா என்னது? NaOHCaO. இதே சோடா லைம். இந்த சோடா லைமோடு சேர்த்து ஹீட் பண்ணும்போது இந்த சோடியம் எத்தனோயேட்டில் உள்ள இந்த CO2 இந்த NaOட சேர்ந்து இந்த CO2 Na இந்த NaOHல் உள்ள NaOட சேர்ந்து சோடியம் கார்பனேட்டும் ப்ளஸ் ரிமைனிங் இந்த ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த CH3யும் சேர்ந்து மீத்தேனாக ஃபார்ம் ஆகும். தீஸ் ஆர் ஆல் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட். நெக்ஸ்ட் ஒன் யூசஸ் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட். அசிட்டிக் ஆசிட் இன் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கால்ட் வினிகர். வாட் இஸ் வினிகர்? வினிகர்னா என்ன? லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் உள்ள அசிட்டிக் ஆசிட் தான் என்னது? வினிகர். அப்போ வினிகர் இஸ் நத்திங் பட் அசிட்டிக் ஆசிட். அசிட்டிக் ஆசிட் தான் என்னது? வினிகர். இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் எ ஃபுட் அடிட்டிவ், எ ஃப்ளவரிங் ஏஜென்ட் அண்ட் எ ப்ரிசர்வேட்டிவ்
என்னவா உணவை பதப்படுத்தலை ஊறுகாய் போடும்போதெல்லாம் என்னது அது வினிகர் எதுக்கு ஆட் பண்ணுவோம், அதை கெட்டு போகாமல் பாதுகாக்கும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம், அதிலெல்லாம் வினிகரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ இந்த நீர்த்த அசிட்டிக் அமிலத்தை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், அதான் என்னது லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் லோவாக இருக்கக்கூடிய அசிட்டிக் ஆசிட் தான் வினிகர். அதை அப்போ கான்சன்ட்ரேஷனை குறைக்கணும், லோயர் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர். அப்போ அதுதான் என்ன சொல்கிறோம், டைலூட் அசிட்டிக் ஆசிட் தான் என்னது வினிகர். டைலூட் அசிட்டிக் ஆசிட் தான் என்னது வினிகர். இந்த வினிகர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, ஃபுட் அடிட்டிவாக உணவில் எதுக்காக சேர்க்குறாங்க, அதான் உணவு சேர்க்கையா, எதுக்காக, ஃபார் ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட், சுவையூட்டியா. ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா என்னது, ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்னா சுவையூட்டியாகவும், அதோட ப்ரிசர்வேட்டிவ்னா என்னது பதப்படுத்தியா, உணவு பதப்படுத்தியா யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ வினிகர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபுட் அடிட்டிவ், எ ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் அண்ட் எ ப்ரிசர்வேட்டிவ். Next one, ethanoic acid is used in the manufacture of plastic. Plastic தயாரிக்க யூஸ் ஆகும். Next one, in making dyes, pigments and paints. டைனா என்னது, சாயங்கள் தயாரிக்க. பிக்மெண்ட்ஸ்னால் என்னது, பிக்மெண்ட்ஸ்னால் நிறமிகள் சொல்லுவோமா, க்ரீன் பிக்மெண்ட். இப்போ குளோரோஃபில் பிளான்ட்ஸ் வந்து தனக்கு தேவையான ஃபுட்டை தானே ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய காரணம் என்னது, அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகியிருக்கிற அந்த க்ரீன் பிக்மெண்ட், அதுதான் என்னது குளோரோஃபில்னு சொல்கிறோமா. அது இருக்கிறனால தான் அந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸுக்கு அந்த க்ரீன் பிக்மெண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லு. அதே போல் அந்த நிறமிகள், பிக்மெண்ட்னா என்னது நிறமிகள், அதை நிறங்கள் தயாரிக்க. இந்த இடத்துல என்ன மீனிங் அப்படின்னா, இன் மேக்கிங் டைஸ், பிக்மெண்ட்ஸ்னால் அந்த இடத்துல நிறங்கள் தயாரிக்க, அண்ட் பெயிண்ட்ஸ் வண்ண பூச்சுகள் தயாரிக்க யூஸ் ஆகுது. அப்போ ethanoic acid is used in the manufacture of plastic, in making dyes, pigments and paints. Third one, in printing and fabrics. In printing and fabrics means துணிகளில் அச்சுப்பதிக்க. Fourth one என்னது, as a laboratory reagentனா லேபில் ரியேஜெண்ட்டாக காரணியாக பயன்படுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபார் coagulating rubber from latex, ரப்பர் பாலை கெட்டிப்படுத்த பயன்படும். அதாவது கோக்குலேட்டிங் அப்படின்னா உறைதல், கோக்குலேட்டிங்னா என்னது உறைதல். இந்த ரப்பர் பாலை கெட்டிப்படுத்தி உறைய வைக்க யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மசியூட்டிக்கல்ஸ்னால் மருந்துகள் தயாரிக்க. ஃபார்மசியூட்டிக்கல்ஸ்னால் என்னது, மருந்துகள் தயாரிக்க யூஸ் ஆகுது. இப்போ வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ethanoic acid? Ethanoic acid is used in the manufacture of plastic, in making dyes, pigments and paints, in printing on fabrics, as a laboratory reagent, for coagulating rubber from latex, in the production of pharmaceuticals. Next one, ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இன் டெய்லி லைஃப். நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். வாட் ஆர் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இன் டெய்லி லைஃப்? What are the organic compounds we use in our daily life? For example, hydrocarbon, alcohol, aldehyde, ketones, ether, ester, etc. And now we learn some uses of these organic compound. First one, hydrocarbons. Hydrocarbons means fuels like hydrocarbons are used in fuels like LPG. LPG means liquid petroleum gas. LPG means liquid petroleum gas. நம்ம சமையல் எரிவாயுக்கு பயன்படுத்துகிறோமா சிலிண்டரில், அது என்ன கேஸ்? LPG, liquid petroleum gas. Next one, petrol, kerosene use ஆகும். Next one, raw materials. Hydrocarbons means what? What are the given example for hydrocarbons? Ethane, alkanes. Alkanes are all the example of
hydrocarbons, alkane, alkene, alkyne. For example, for alkane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane. These are all alkanes. அப்போ இந்த alkanes, alkenes, alkynes are hydrocarbon. Already we learned. What are the hydrocarbons? Alkane, alkene, alkynes. These hydrocarbons are used fuels like LPG, petrol, kerosene. Next one, raw material for various important synthetic material. வேரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ஸுக்கு ரா மெட்டீரியலாக மூலப்பொருளாக யூஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், பாலிமெரிக் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் டயர், பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ். பாலிமெரிக் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் டயர், பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் பல முக்கியமான இந்த செயற்கை பொருட்களோட மூலப்பொருட்களாக பயன்படும். நெக்ஸ்ட் ஒன், பலப்படியாக்கல் பொருட்கள். உதாரணமாக இந்த டயர், நெகிழி புட்டிகள். பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் என்னது? பிளாஸ்டிக் திங்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் யூஸ் ஆகும். இந்த பாலிமெரிக் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் டயர், பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர். டயர் தெரியும்னா, டு யூ நோ த டயர்? டயர் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாம் தயாரிக்க இந்த ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் யூஸ் ஆகும். இப்போ வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ்? ஃபியூல்ஸ் லைக் எல்பிஜி, எரிபொருளாக பயன்படுது. அது என்னென்னவா? எல்பிஜியா, பெட்ரோல், கெரோசின். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல். தேர்ட் ஒன், பாலிமெரிக் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் டயர், பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர். டயர், பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் போன்ற பொருட்கள்லாம் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் பொருட்கள் தயாரிக்க ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் யூஸ் ஆகுது. செகண்ட் ஒன், ஆல்கஹால். ஆல்கஹால் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ சால்வெண்ட் அண்ட் அன் ஆன்டிசெப்டிக் ஏஜென்ட். இந்த ஆல்கஹாலை கரைப்பானாகும். சால்வெண்ட்னா என்னது? கரைப்பான். ஆன்டிசெப்டிக் ஏஜென்ட்னா என்னது? புரைத்தடுப்பான். ஆன்டிசெப்டிக் ஏஜென்ட்னா புரைத்தடுப்பான். அப்போ ஆல்கஹால் எதுவாக யூஸ் ஆகுது? சால்வெண்ட்டாக யூஸ் ஆகுது, ஆன்டிசெப்டிக் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் ஆகுது. செகண்ட் ஒன், ரா மெட்டீரியல் ஃபார் வேரியஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல். இம்பார்ட்டன்ட் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்ண ரா மெட்டீரியலாக மூலப்பொருளாக இந்த ஆல்கஹால் யூஸ் ஆகுது. இப்போ வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்? It is used as a solvent and antiseptic agent. Second one, raw materials for various important synthetic materials. Next one, aldehyde. Formaldehyde as a disinfectant. Formaldehyde as a disinfectant. Next one, raw materials for synthetic material. Next one, ketones. Ketones also used as a solvent and strain remover. Strain remover na enadhu? Karai நீக்கியா. Used as a solvent na கரைப்பானா பயன்படுது. Second one, strain, it is used as strain remover. Strain remover means கரை நீக்கியா பயன்படுது. Next one, ethers. It is used as anesthetic agent. மயக்கமூட்டியா. அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்னா என்னது? மயக்கமூட்டி. சிசேரியன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடிலாம் இந்த ஈத்தரை தான் என்ன இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. அது அனஸ்தட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் பெயின் கில்லராக யூஸ் ஆகுது. லாஸ்ட் ஒன், எஸ்டர். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஈத்தர், இது என்னது? எஸ்டர். எஸ்டர் இஸ் யூஸ்ட் ஆல் த குக்கிங் ஆயில் அண்ட் லிப்பிட் கண்டெய்ன் எஸ்டர்ஸ். எல்லா சமையல் எண்ணெய்கள்லையும் இந்த லிப்பிடுகள்லையும் என்ன இருக்கும்? எஸ்டர் இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆல் த குக்கிங் ஆயில்ஸில் என்ன இருக்கும்? இந்த எஸ்டர் இருக்கும். தீஸ் ஆர் ஆல் த யூசஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இன் டெய்லி லைஃப். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.